Good morning. Let's start the class for electronic publishing today. Welcome to my preparatory course. Let's move on to our lessons. I have opened a browser here. For going to my site, you have to type www.aksharam.co.in, IPT, then 2020-21 and V. You can note down this, and if you put it in the address bar and then enter, it will take you to my site. Okay. So this is my site. Then these are the preparatory lessons. As I had already mentioned to you in my lesson 1, you can just go through all the preparatory lessons. These are all general topics. Now we are in Unit 3. I have completed Unit 1 and 2, 3.1 and 3.2 I have completed already. These video lessons are also completed. Up to 09 I have completed. Now I am going to start with image handling. Okay, 3.3. So let's start the lessons now. See, this link, if you click, automatically it will take you to our favorite w3schools.com. okay, and this w3 schools will help explain to you everything. HTML images. What are HTML images? HTML images means images can improve the design. Generally they have design and the appearance of a web page. Generally image போட்டாங்க it will become more. How are you going to bring the image into a HTML file into the browser? They have given an example here. IMG is a tag. This is a closing. SRC stands for source. SRC there irukkonunga mistake irukkodadu, and within quotes. As I told, these are all standard things which you cannot miss. And this is the name of the image file. Let us see how we bring it into the browser now. Let us go for try for yourself and then see. Try for yourself. It opens up another window. This is the image which has been displayed here. This is the image which comes from this command, img src, source of the image. And alt என்றது என்னதுன்றது நான் சீக்கிரம் நான் உங்களுக்கு இது பண்ண, width and height, this also we will see. Okay, now I am opening a notepad. Let me copy this code so that it will be easy for us to demonstrate. Okay, I am just copying this code so that I don't need to type again. Okay, I'm just Control C. I am putting. I can close this. Now I will go to my Notepad++, and then I can put it here. Now let us see if we can bring in some image into our system. Let us choose some image. Say for example, let's go to our practice folder. You don't have anything here. I'll just kick you to the practice folder. Let's go to some image where you have. Let's go to the practice. I got some images here. Oh, yeah. Okay. Let me just pause this a while. Okay. Now I have copied that HTML file, and I'm going to save it in my location. Let me save it. Save. It is asking for the path, so
I'll save it in a place where I can easily access. Okay, I'll save it inside this practice folder. I'll give a unique name, examples underscore image. So very important thing is I have to put a HTML after this dot as the extension. Then only the HTML file will work. This I know. So I have put the thing in this location in the under the practice folder. I have put examples dot underscore images image dot HTML. In the file let's open it in browser and see what happens. Let us open it in browser. See, HTML தான் வருது. இங்க truly-னு வந்திருக்கு. Where is this truly coming from? So let us go to the code and see. Here pic_truly.jpg என்ற ஃபைல் நம்ம அங்கேருந்து காப்பி பண்ணோம் W3 ஸ்கூல்ஸ்லேருந்து. அந்த ஃபைல் நம்மக்கிட்ட இல்லை இங்கே, கரெக்டா? ஸோ அதனால தான் அந்த ஆல்ட்ன்றது இந்த இன்கேஸ் இந்த பிக்சர் வர இல்லை வச்சுக்கோங்க, ஃபைல் மிஸ்ஸிங்காக இருந்தனாக்கா இந்த ஆல்ட்ன்ற ஆட்ரிபியூட்டுக்குள்ளே வித்தின் கோட்ஸில் இருக்கிற அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே அங்கே ரிப்பீட் ஆகிடும். நான் சும்மா இப்போ வேறு ஏதாவது போட்டு பார்க்கலாம். இப்போ லெட்ஸ் see how it works. ட்ரூலின்னு போட்டிருக்கு இல்லையா, நான் ஐம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட் டு நோ இமேஜ் இன் தி ஃபோல்டர் அப்படின்னு சும்மா கொடுக்குறேன். ஓகே, now I want to save this now. Save. Let us go here and refresh it. See, no image in the folder. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ, நம்ம இந்த இடத்துல ஆல்ட்ன்ற ஈக்குவல் டு போட்டு இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படியே ப்ரௌசரில் காமிச்சிடும். எப்போது இமேஜ் இல்லைனாக்கா, ஓகே, இமேஜ் இல்லாத பட்சத்தில் இந்த டெக்ஸ்ட் ஆல்ட்ன்ற ஆட்ரிபியூட்டிற்குள் விதின் கோர்ஸில் வர டெக்ஸ்ட் அப்படியே அங்கே டிஸ்பிளே ஆகிடும். அப்போ தான் யூஸருக்கு பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இமேஜ் இல்லை. இதான் மெசேஜ் கொடுக்கலாம் நம்ம. Now let us try to capture some images, get some images. Okay, I got some images. Let's see. Let me cut this, copy this, or I'll just say cut. I'll take it to my practice folder. Okay, practice folder. Here I'm going to create a folder known as underscore images அப்படின்னு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். அதுக்குள்ளே நான் அந்த காப்பி பண்ணிட்டு வந்த இமேஜஸ் எல்லாத்தையும் நான் இங்கே போட்டுறேன். ஓகே, பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி அண்டர் சாம்பிள்ஸ்னு இருக்குது. ஸோ மல்டிபிள் ஃபோல்டர்ஸ் வேண்டாம். வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் கட் திஸ், Control A, cut. I'll just bring it down here. I'll remove the samples. I don't want the samples folder. Okay, so I have got so many pictures here. If you can see, you can have a, so these are the pictures available in the folder. Okay, so my HTML is residing is here. Where my HTML residing is, this is my HTML I am working on now. This is the file. Okay, and in the image now in the HTML I am going to call now. Let's see how I call it. Source the image source எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு pick up பண்ணணும். So இந்த image உடைய பேர் பார்ப்போம். கோலா, KOALA, இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். இமேஜ் உடைய பேரை மட்டும் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். அதை I am going to give it in the source-னு போட்டு கொடுக்க போகிறேன். இங்கே .jpeg ஃபுல் பேர் கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே, now I am going to save this file and then I am going to refresh this and see. Still it is showing. Why? Because the path I have not given the correct path. எங்கே இருக்கு என்னுடைய இமேஜ்? HTML ஃபைல் இங்கே இருக்குது, இமேஜஸ் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது, இந்த இமேஜஸ் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் இருக்குது. ஸோ இந்த பாத்து நான் கரெக்டாக போடணும். அது எப்படி போடுறதுனாக்கா, இங்கே போட்டுட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்கோர் இமேஜஸ் இங்கே // போட்டுட்டிங்கனாக்கா போட்டுட்டு இப்போ நான் சேவ் பண்ண போகிறேன். அகெயின் ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் இட். ஐ வில் சேவ் த ஃபைல் and let's refresh it now. Wow, see the images come now.
ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா HTML ஃபைலில் IMGன்றது ஒரு டேகு, அந்த டேகுடைய IMGன்ற டேக்குள்ள SRCன்றது ஒரு ஆட்ரிபியூட், அந்த ஆட்ரிபியூட்டுக்குள்ளே நம்ம விதின் கோட்ஸ் அந்த இமேஜுடைய பெயரை கொடுக்கிறோம். அந்த இமேஜ் எங்கே லொக்கேஷனில் இருக்கோ அந்த லொக்கேஷனுடைய டேகை நம்ம கொடுத்துட்டோம். இங்கே ஃபோல்டர் இங்கே கொடுத்துட்டோம். நம்ம அந்த ஃபோல்டர் இங்கே கொடுத்துட்டோம். ஃபோல்டர் நேம்லேயோ ஃபைல் நேம்லேயோ ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட இமேஜ் வராது. ஓகே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸிங் இந்த இமேஜ் இல்லை வச்சுக்குவோம், இமேஜ் இல்லை, ஐம் டெலீட்டிங் திஸ் இமேஜ் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸிங் பை மிஸ்டேக் இமேஜ் இல்லைன்னு, ஐம் ஜஸ்ட் டெலீட்டிங் திஸ் இமேஜ், ஐம் டெலீட் திஸ் இமேஜ். ஸோ அந்த இமேஜ் இல்லை அங்கே. ஓகே, அந்த இமேஜ் இல்லை அங்கே. இப்போ வந்து ஐம் கோயிங் டு அகெயின் refresh it and see what happens, see what happens. இமேஜ் இல்லை, again alt text தான் வரும். ஸோ இமேஜ் இல்லாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு alt text இருந்துருது. இமேஜ் இருந்ததுனாக்கா நம்ம let me go back and bring back the image. I am just making Control Z so that we get back the image. Okay, now I'll refresh it, you got the image. So this is how to bring the image into a HTML file. You have to bring it and alt text பார்த்துட்டோம். Now width and height, the image உடைய width வந்து நம்ம 500 கொடுத்துருக்கோம். 500 blank கொடுத்தா it shows only pixels, it denotes only pixels. You don't need to give px னு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, px னு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. சப்போஸ் இது கொடுக்கல வச்சுக்கோம், என்ன பண்ணுறது, என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். Just let's delete this width and height. I am going to save this file. இப்போ ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன். இமேஜுடைய ஒரிஜினல் சைஸ், முழுமையான சைஸ், இமேஜ் வந்து ஃபுல் சைஸ் என்ன சைஸோ அது ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு. ஆனால் அது ரொம்ப பெருசு, எனக்கு அவ்வளோ தேவையில்லை இல்லையா, அதனால தான் அவன் வித் அண்ட் ஹைட் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. ஸோ வித்துன்றதும் ஒரு ஆட்ரிபியூட். ஸோ ஐ கேன் சே வித் மட்டும் கொடுக்கலாம், நம்ம ரெண்டும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வித் இஸ் ஈக்குவல் டு வித்தின் கோட்ஸ், வித்தின் டபுள் கோட்ஸ் சே 400 கொடுக்கலாம். 400 px கொடுக்கலாம், px கொடுக்காட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை, பிரச்சனை கிடையாது. இப்போ now I am going to save this file. Let's see what happens. I'll refresh it and see 400 pixelsக்கு இருக்கும். உங்களுக்கு ஹைட்டுன்றது ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக அதுவே அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஹைட்டுன்றது நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா ப்ரொபோர்ஷன் மாறிடும் உங்களுக்கு இல்லையா. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சேஞ்ச் த ப்ரொபோர்ஷன். சப்போஸிங் ஹைட் கூட கொடுக்குறோம் வச்சுக்கோங்க, height is equal to say 100 கொடுக்கலாம், சும்மா கொடுத்து பார்க்கலாம். விதின் கோட்ஸ், விதின் டபுள் கோட்ஸ் கொடுக்கலாம், மறக்கக்கூடாது. விதின் HEIGHT, NT கிடையாது, சாரி, HEIGHT ஹைட். ஸ்பெல்லிங் கூட மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸ்பெல்லிங்கில், இல்லைனா வராது. ஓகே, now I'll save this file and then I'm going to go here and refresh it again. See, height 100, height is 100, width வந்து 400. ஸோ டிஸ்ஃபிகர் ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஹாவ் திஸ் இமேஜ் டு பி தி சேம் ப்ரொபோர்ஷன். அதனால் நான் ஹைட்டையோ அல்லது விட்டையோ மட்டும் கொடுத்தீங்கனாக்கா மற்ற இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக எடுத்துக்கும். ஸோ அதனால் நான் வந்து இந்த கேஸில் இது பார்ப்போம், வித்தை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆகுதுன்ட்டு. வித்தை ரிமூவ் பண்ணேன்னா ஐம் கோயிங் டு சேவ், கண்ட்ரோல் எஸ் பண்ணிடுறேன் நான் இப்போது. அண்ட் ஐம் கோயிங் டு சி ஹைட் எடுத்துகிட்டு இருக்கு, வித்து வந்து ப்ரொபோர்ஷனேட்டாக வந்துருச்சு. ஸோ ஏதோ ஒரு ஆட்ரிபியூட் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ வி கேன் கிவ் வித் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹைட் வந்து வி கேன் கிவ் வித் அண்ட் சி ஹவ் இட் இஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ பிரிங் an image in an HTML file. Okay, I'm pressing Ctrl S again and refreshing it. So I hope you understood this. Now let's go back to our lesson now. See where we are under the part. Okay. Okay, now image source பார்த்துட்டோம், alt பார்த்துட்டோம், கரெக்டா? alt பார்த்துட்டோம் and example பார்த்துட்டோம். நீங்கள் syntax, what is the syntax of image? In HTML, images are defined with a img tag. The img tag is empty. It is known as empty tag. It contains attributes only and does not have a closing tag. The src attribute specifies a URL, web address of the image. src URLன்றது போடலாம், இல்லை நம்ம இமேஜுடைய பேரையும் போடலாம். இப்போ பார்த்த மாதிரி இது எம்டி டேக்னு என்னது? வாட் இஸ் அன் எம்டி டேக்? யூஸ்வலாக நம்ம வந்து இப்போ HTML போனீங்கன்னாக்கா
ஒரு பீன்ற ஒரு டேக் போடுவோம். இங்கே போட்டு பார்க்கணும். எம்டி டேக்னா என்னதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பி, திஸ் இஸ் a sample text. Okay, I am typing this is a sample text /p. So I have opened this and closed this. So இதுக்குள்ள இந்த ஓப்பன் டேக் க்ளோஸ் டேக் இதுக்குள்ள என்னது, இதில் வருது கண்டென்ட். ஓகே, இதை நான் சேவ் பண்ணுறேன். சேவ் பண்ணிவிட்டு லெட்ஸ் கோ டு த ப்ரௌசர் அண்ட் ரிஃப்ரெஷ் இட் அண்ட் see this is a sample டெக்ஸ்ட்ன்றது இங்கே வந்திருக்கு பாருங்கள். அந்த டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ ஒரு டேகு ஓப்பன் டேக்குக்கும் க்ளோஸ் டேக்குக்கும் நடுவில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து எப்போவுமே டிஸ்பிளே ஆகுங்க. கரெக்டாக? அந்த வகையில் ஐஎம்ஜி எனப்படும் ஒரு டேக் இருக்குது. உங்களுக்கு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணணும், இங்கே ஸ்லாஷ் போடணும் லாஸ்ட்டில். இட் இஸ் செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் சொல்லுவாங்க. இது செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக். தேர் இஸ் நோ கண்டென்ட் இன் திஸ், ஒன்லி ஆட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும்தான். ஆட்ரிபியூட்ஸ்னால் எஸ்ஆர்சின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருக்கும். இதில் என்ன பிக்சர் ஃபைல் நேம் போட்டிருக்கோமோ அது அப்படியே டிஸ்பிளே ஆகிடும். அப்புறம் ஆல்ட்டுன்னு இருக்குது, விட்த் இருக்குது, அப்புறம் 2-3 ஆட்ரிபியூட் கூட எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. அதையும் பார்க்கலாம் நம்ம என்னதுன்ட்டு. ஸோ ஓகே, ஸோ அலைன்மெண்ட் கூட இருக்குது, அது கூட பண்ணலாம். ஐ வில் சி தட். ஸோ ஐஎம்ஜி எனப்படும் ஒரு டேக்ன்றது எம்டி டேக்னு சொல்லுவாங்க. எம்டின்றது கண்டென்ட் கிடையாது, ஆனால் ஆட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அதில். ஓகே, ஸோ அது நீங்கள் அதுதான் சொல்ல வராங்க நீங்கள். ஸோ ஆல்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் பார்த்தோம் ஜஸ்ட் நோ ப்ரொவைட்ஸ் அன் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெக்ஸ்ட் for an image. If the user for some reason cannot view it because of slow connection, an error in the SRC attribute, or if the user uses a screen reader, then அது இமேஜ் டிஸ்பிளே பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையில் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது என்னவோ அது டிஸ்பிளே ஆகிடும். நான் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, இதான் பார்த்தோம் இப்போ. If the browser cannot find an image, it will display the value of the alt attribute. Okay, so the alt பார்த்துட்டோம். Now image size and width, இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இமேஜ் எஸ்ஆர்சி ஆல்ட் பார்த்துட்டோம். ஸ்டைல் இஸ் ஈக்குவல் டு வித் ஹைட் அப்படியும் போடலாம், டைரெக்டாக வித்தும் போடலாம். இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டபிள். ஸ்டைல்னு போட்டிங்கனாக்கா அது வந்து கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட் சொல்லுவாங்க, அதில் வந்துடும் உங்களுக்கு. அது என்னதுன்னு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ அப்படி போட்டாலும் போடலாம், இப்படி போட்டோம். ஆல்டர்னேட்லி யூ கேன் ஆல்சோ ஸ்பெசிஃபை வித் அண்ட் ஹைட் ஆட்ரிபியூட்ஸ். இது ஸ்டைல்ன்ற ஆட்ரிபியூட்குள்ளே நம்ம வித்துன்னு போட்டிருக்கோம், அதற்கு பதிலாக நம்ம வித்துன்னு மட்டும் கூட போடலாம். அதான் இப்போ பார்த்தோம். ஸ்டைலும் போடலாம், ரெண்டும் அக்செப்டட் தான். ஓகே, வித் ஹைட் இப்படியும் போடலான்றாங்க, இப்படியும் போடலாம். இந்த ஸ்டைல் வராமல் வெளியிலையும் போடலாம். அதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ ரீசெண்டாக. ஸோ வித் அண்ட் ஹைட் ஆர் ஸ்டைல். The width, height and style attributes are valid in HTML. However, we suggest use the style attribute. It prevents style sheets from changing the size of the image. அது ஏன்றது நம்ம கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்டுன்ற ஒரு யூனிட் வரும்போது நம்ம க்ளீனாக பார்க்கலாம். ஏன் அது மாதிரி இந்த கேள்வி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள். ஏன் வந்து தே சஜஸ்ட் தட் ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டைரெக்டாக வித் ஹைட் போட்டதுக்கு பதிலாக ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்றது நம்ம அங்கே அந்த இது வரும்போது பார்க்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ சம் மோர் தே ஹேவ் ரிட்டன் அண்ட் இமேஜ் இன் எ ஃபோல்டர், இன் அனதர் ஃபோல்டர். ஃபோல்டரில் இப்போ தான் பாத் சொன்னேன் இல்லையா, _ இமேஜஸ் பாத்தில் காமிச்சு கொடுத்தேன் இல்லையா, இப்போ அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் புட் த பாத் இந்த இமேஜஸ் இன் அனதர் சர்வர். சப்போஸிங் சர்வரில் இருந்ததுனாக்கா HTTPS இந்த சர்வரில் இருந்தால் அந்த வெப் அட்ரஸோடைய அந்த கம்ப்ளீட் லிங்க் கொடுத்துட்டிங்கனாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்துக்கும். ஸோ ஆனிமேட்டட் இமேஜஸ், ஜிஃப்ஸ் எல்லாம் ஆனிமேட்டட் இமேஜஸ். இமேஜுடைய ஃபார்மேட்டில் ஜிஃப்ன்ற ஃபார்மேட் ஒன்று தான் ஆனிமேஷனை அது தக்க வைத்துக் கொள்வது வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஜிஃப்ன்றது நம்ம ஈஸியாக எங்கே கொண்டு வரலான்ற போடுறாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் தேர்ஸ் நத்திங் டு டூ வித் அட்ரிபியூட், பட் இட் இஸ் த இமேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி, இமேஜுடைய குவாலிட்டி இது. ட்ரை டு சொல்லி பாருங்கள். இங்கே தெர் வில் பி அ மூமெண்ட் ஹியர். சி தேர் இஸ் அ மூமெண்ட் ஹியர். அதான் சொல்ல வராங்க. நத்திங். இமேஜ் ஆஸ் எ லிங்க். சப்போஸிங் இந்த இமேஜுக்கு வந்து நம்ம லிங்க் கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்க. தட் ஆல்சோ வி கேன் டூ href. ஏன்றது லிங்க் டேக், hrefன்றது ஆட்ரிபியூட். ஸோ இந்த ஏன்றது ஓப்பன் அண்ட் ஏன்றது இங்கே க்ளோஸ். ஓகே, இந்த இமேஜே நம்ம லிங்க் மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்ப்போம் எப்படி கொடுக்கலாம் அதுன்ட்டு. ஐ எம் கோயிங் டு மை திஸ் திங். ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் இந்த சேம் இமேஜுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்து பார்க்கலாம். href is equal to
href is equal to say www.google.com சும்மா ஒரு வெப்சைட் கொடுக்குறேன், அங்கே கூட போய்டுவாங்க அப்படியே. ஸோ இங்கே ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், இங்கே நான் க்ளோஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக. ஐ ஹேவ் டு க்ளோஸ் இட் ஹியர் /a. I am closing it. So open tag of a is a link tag, open is here, a close highlight ஆகிருக்கு பாருங்கள். img tag அதுக்குள்ளே வருது. ஸோ இந்த இமேஜுக்குள்ளே ஒரு லிங்க் வந்துருச்சு உங்களுக்கு. ஓகே, இதை வந்து சேவ் பண்ணி பார்ப்போம். சேவ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதை நம்ம டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன். இப்போ என்ன, இப்போ கை மாதிரி வரும் பாருங்கள். see now if I click here automatically it will take me to the website. Now I think my server is down நினைக்கிறேன், அதனால் I'm not able to get into the website. Okay I think I made a mistake somewhere. HTTPS கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். It will not that's a mistake I did. Correct, you have to put the protocol correct address கொடுக்கணும் இல்லையா. yes :/ அது கரெக்ட் அட்ரஸ் கொடுக்கலன்னா நமக்கு வந்து அது வராது. Now I have saved it again and let's try to open this file now again. Let me open the practice file here. Open. See, oh, click here, the Google site on which. So link is working, Google site has come. Okay, so you can create an image as a link. ஒரு லிங்க் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம், இமேஜுக்குள்ளே கை மாதிரி வந்துருச்சு. yeah, how you give it in the HTML, this is the way, a tag within that image. Okay, I hope I am clear. Now let's move on to the next item in the class, which is yeah, let's close this. Yeah, this also let me close it. இமேஜ் பார்த்துட்டோம். பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் சப்போஸிங் பேக்ரவுண்டில் கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்க, அது எப்படி கொடுக்குறன்றதுன்னு பார்க்கலாம். பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் சப்போஸிங் இந்த let's see body, I'll say background -image அப்படின்னு ஒரு attribute இருக்குது. equal to within quotes நான் இதே போடுறேன். say I'll put the same. வேறு எதாவது போடலாமா, வேறு ஏதாவது செக் பண்ணி போடலாம். let's put some other, let's put say penguinன்ற அந்த ஒரு ஃபைலை கொண்டு வரலாம் இங்கே. ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து let's see if we can bring it into the penguin. so background is equal to, I had to put path, yeah, underscore this /penguin.jpg. so let us see what happens. I'm going to save this file. Let's go to the browser and refresh it and see, or I think I had to open it again. No problem, you open it. Put it in the browser. Background வரல. So எப்படி கொடுக்கறதுன்றது, let's go to the lesson and see how they have given சொல்லிட்டு background images. நீங்களே வந்து வெப்சைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் எப்படி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஸ்டைல்ன்றது மிஸ் பண்ணிட்டேன், அதான் தட்ஸ் வை டிட் கம். ஓகே, ஸ்டைல் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் :URL வித் போட், இந்த மாதிரி கொடுத்தா தான் வரும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ட்ரை டு கிவ் தட் சேம் பேட்டர்ன் ஹியர் ஆல்சோ. style style is equal to background image, என்ன பண்ணணும், கோலன் போடணும், கோலன். ஓகே, background image URL போட்டிருக்காங்க. URL தேவையில்லைங்க இங்கே, பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் நெசசரி. இப்படியே வரலாம், இப்படியே வரும் ப்ராபப்ளி. லெட்ஸ் சி, இங்கே வந்து செமிகோலன் போடணும், செமிகோலன் போட்டால் தான். லெட்ஸ் சி ஹவு இட் கம்ஸ். லெட் அஸ் சி, ஐ எம் மேக்கிங் Control C here
and let's go back and refresh it. So I think making a mistake somewhere. I'll just okay. I think you have to put the URL போட்டுட்டு ஒரு parenthesis குள்ள அந்த பேரை போடணும். அப்பதான் வரும் உங்களுக்கு. Okay. Let us put it inside the parenthesis. So the commands are very, very important. You have to make sure that you don't make any mistake on the URL and the important. Okay. Now I am going to save it now. Save this file. Save. Let's open it again and see how it comes. Wow, just come, right? See, background la image undirchu. Where image put paklama? Let us put one more image, different image. Say, let us see what image I have. Images kulla. Say sunset irukku. All these flowers, tulips.jpg. Let me put this tulips.jpg. Okay. So let me just go to my HTML file. Image is same folder. Penguins ku badala tulips.jpg. That's the only difference. Let us see what happens. Now I'm going to save it. I'm going to save this. Save. Now let me refresh it and see what happens. Wow, that's tulips has come as a background. So this is how you give the background images. Okay. So that's it. And the syntax நீங்கள் பார்த்துங்க on a page எப்படி பேஜில் கொடுக்குறதுலாம் போட்டிருக்காங்க. You can try it out. Okay. Now I would like to stop here, and then there are some additional facilities, additional informations I have given with regard to HTML color and HTML entities, which I'll take it in the next class. Okay. For now image வரைக்கும் உங்களுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே கவர் ஆகிடுச்சு. அலைன்மெண்ட் ஆஃப் இமேஜ் மட்டும் பார்க்கணும். That we will see in the next class. Okay. We are running short of time now. Okay. So if you got any queries, please feel free to talk to me anytime. Okay. The where you have to talk is I'll show you the address so that you can call me, or you can send a mail to questions or feedbacks. Send a mail to aksharam.courses@gmail.com and put in the subject line IPT. I know that is from IPT, and I'll get back to you as soon as possible. Okay. Look forward to see you in the next class. Bye bye.